नमस्कार बंधुगण। आज यही कहानीटी आम पाखक सेयार करिसेंती आम दर्शक बंधु दीपक। से कहते से दिने एक बाइक राइड जावा समय से एक भिकारुणी को लिफ्ट दे सहित एक जघन्य काम करिथिबारु से आज पर्यंत भी हाँ आज्ञा से आज पर्यंत भी निजको दोषी बोली मानुचंती। कहीं ना से तांको सहित एक बहुत बड़ पाप काम कर बसिचंती। से तांको लिफ्ट दे तांको सहित शारीरिक संपर्क रे बांधी हो जाइछंती। से हमको ये कहानी शेयर करी यह कहते कि ये कहानी समस्त को सुनाओ जहाँ फल जो भूल मु कर बसिली ये कहानी को शुणिला परे अन्य लोक मैंने जमीती ये कहानी को शुणी किसी शिखंतु। जो भूल मु कर बसिली जमीती अन्य कहीं एमती भूल न करंतु। कहीं ए दुनिया जन्म नहीं थिबा प्रत्येक नारी बा महिला जड़े जड़े देवी सदृश तांको सह आगे एमती भूल काम करा जाएनी। तो दीपक आज भी माने ये कहानी गत वर्षे 1.5 वर्ष हम तांको सह घटी जाइथिला। तो से आज भी निजको क्षमा करि पारि नांती। सही दिन परठारु से आज पर्यंत निजको पश्चाताप करुछंती कि से एमितिका भूल कहीं करुले। तो चलता बेसी डेरी न करी सीधा कहानी को जीवा जहाँ दीपक आम सह सेयार करिछंती। से कहते कि से गोटे दिन संबलपुर जाइथिले किछि काम रे। लंबा रास्ता अतिक्रम तांको करिबार थिला। से सकाळ 7टाରୁ तांको घर बाहरिले। तो संबलपुर जाऊ जाऊ तांको पाखापाखि संध्या 5टा पाखापाखि बेलू 4टाରୁ 5टा भितर बाटर जड़े स्त्री लोक तांको हाथ देखी लिफ्ट मांगिबार तांको नजर आसिला। तो सी सही स्त्री लोक जो लिफ्ट मागुला ताठू टिके आगू जाई गाड़ी ब्रेक मारिले। से आज्ञा बाइक नहीं जाऊले तो टिके आगू जाई गाड़ी ब्रेक लगेले। कहीं दीपक कहते कि तांको माने से समय रे तांको 27 वर्ष होइतिला। से कहते कि तांको विवाहिता महिला माने तांको बहुत भल लगती। से तांको देखी जल्दी तांको आड़ को आकृष्ट हो जाती। तो सेथिपाई जो स्त्री लोक जनक लिफ्ट मागुला से एक निछाटिया जगह लिफ्ट मागुला। माने ना सेटा कौन स्टाण्ड थिला ना कौन छक बजार। सेठारे दूर दूर पर्यंत कौन बस स्टॉप भी नथिला ना कौन ऑटो स्टाण्ड। एटा आज्ञा नॉर्मल रोड थिला। मु केमितिका रोड कथा कहूची आपण माने भलरे बुझी पारुथबे। तो दीपक सेठू टिके आगू जाई गाड़ीर ब्रेक लगाए। गाड़ीर ब्रेक माने दीपक गाड़ी रहीबार देखी से स्त्री लोक जनक दीपक पाखक आसे आउ ताको कहिबारे लगे कि मत टिके आगू छाड़ीदेवे कि। दीपक प्रथमे तांका कथार उत्तर न दे तांका देहर रंग ढंग विषय रे देखिबाकू लगे। माने प्रथमे आखि पुराई तांका शरीर प्रत्येक अंग खास करिकी तांका आकर्षणीय अंग को भलरे नजर बुलाई देखिबाकू लगे। कहीं मुझेमती पूर्वर कहली दीपक को पूर्वर विवाहिता महिला माने झी अपेक्षा ताको विवाहिता महिला माने बहुत भल लगती। से जल्दी तांको आड़ को आकृष्ट हो जाए माने जल्दी तांको आड़ को आकृष्ट हो जाए। तो से तांको प्रथमे भलरे देखिबा परे तांको से स्त्री लोक जनक बहुत भल लगिला। तो से ताको लिफ्ट दबा पई संगे संगे हाँ कहीदेले। हाँ कहबा परे से स्त्री लोक जनक माने से भिखारी महिला जनक दीपक गाड़ी रे आसी बसीगला। दीपक किछि बाट आगू जावा परे तांको केउंठा को जीव बोली पचारे। तो से स्त्री लोक दीपक उत्तर दे कहे से आज्ञा गोटे गाँव ना कहे। दीपक कहवा कथा कि से जो ठारू लिफ्ट मागुला से जो गाँव ना कहला माने से जो गाँव को जावा कथा कहतुला
ପାଖାପାଖି 20-25 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ହେବ। ତ ଦୀପକ ଏହା ଶୁଣି ତାକୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି, ମାନେ ସେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଚାରିବାଟା ନର୍ମାଲ୍ କଥା। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ବି କେବେ ନା କେବେ ହେଇଥିବ। ତ ଦୀପକ ଏମିତି ପଚାରିବା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଦୀପକକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କୁହେ କି ସେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା, ଚାକରାଣୀ କାମ କରୁଥିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପୋଛାପୋଛି, ତାଙ୍କ ବାସନ ମଜାମଜି, ତାଙ୍କ ଲୁଗା ସଫା, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ମାସ କାମ କରିବା ପରେ, କିଛି ମାସ ତ ଭଲରେ ବିତିଗଲା। ଲାଷ୍ଟ 2 ମାସ ତା ମାଲିକ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲା ନାହିଁ। ତ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ତା ମାଲିକକୁ ପଇସା ମାଗିବା ପରେ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ତ କାମ କଲି, ଆଜ୍ଞା ପଇସା କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏମିତି ତା ମାଲିକ ରାଗି ଯାଇ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ମାନେ ସେ ଚାକିରିରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ତା ଚାକିରିରୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। ସେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା ସେଟା ତାର ନିଜ ଗାଁ ଥିଲା। ତାର କେହି ନିଜର ସେଠି ଥିଲେ ବୋଲି ଦୀପକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଦୀପକ ଜାଣିସାରିଥିଲା କି ସେ ଜଣେ ମାନେ ଭିକାରୀ। ସେ ମାଗି ଯାଇଛି କି ପର ଘରେ ରହି କାମ କରି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା। ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। ମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବିବାହ କରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୀପକର ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ମାନେ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଦୀପକର ମନରେ କାମନାର ନିଆଁ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଦୀପକ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ମାନେ ରାସ୍ତା 2 ସାଇଡ଼୍ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଖି ଗୁଞ୍ଜୁ ଗୁଞ୍ଜୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମଟର କଦବା କୁଚିତ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ଯାଉଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉନଥିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଆଗ ପଟରୁ ପଛପଟକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଦୀପକ ସେହି ସମୟରେ ତା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସ ବାହାରି ଆସେ। ମାନେ ତା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲାଳସା ଥାଏ ସେଟା ବାହାରି ଆସେ। ସେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଏ ଆଉ ସେ ମହିଳାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ କୁହେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପକ କେମିତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କାହାଣୀକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କି ଏଠାରେ ଭୁଲ କାହାର ଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୀପକ ସେ ମହିଳାକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ କୁହେ। ସେ ମହିଳା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଦୀପକକୁ ପଚାରେ, କ'ଣ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଗଲା କି? ଆମ ଗାଁ ତ ଏଠୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 5-7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଲାଣି। ତ ଏଠି କାହିଁକି ରଖିଲ? ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ରହିବା ବିପଦ। ତ ଦୀପକ ସେ ମହିଳାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କୁହେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ଆଉ କିଛି ବାଟ ପରେ ତୁମ ଗାଁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ତ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ? ଏହା ଶୁଣି ଦୀପକର ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣି ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଛେପ ଢୋକି ଡରିବାକୁ ଲାଗେ। ତା ଡରିବାର କାରଣ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ ସେ ତ ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଏ, ତା ପାଖରେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତ ଦୀପକର କହିବାର କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଇସା ବୋଲି ଭାବିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ଦୀପକ ତାଠୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦୀପକକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କୁହେ, ମୁଁ ତ ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଉଛି, ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି? ଦୀପକ ସେ ମହିଳାକୁ କୁହେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଇସା କଥା କହୁନି, ଚାଲ ଟିକେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ମୋ ମନର ଭୋକ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ
ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ତୁମ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବି, ମାନେ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଦୀପକକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ କୁହେ କି ଏହା ପାପ କାମ, ମୁଁ ଏମିତି କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ସାଙ୍ଗେ କରିନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି କରିପାରିବି? ତୁମେ ମୋତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ମୋର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ତ ଆଜ୍ଞା ଦୀପକ ସେଇଠି ସେ ମହିଳାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କୁହେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ରାଜି ନ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଠି ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଏଠୁ ତୁମେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ଯାଅ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ କି ଏଠି ତ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କି କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଦୀପକର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଦୀପକ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ବୁଦାମୂଳକୁ ଯାଇ ତା ସହ ମାନେ ତା କଥାରେ ରାଜି, ତାର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଦୀପକ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭଳି ତା ସହ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ଏକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ। ତ ଦୀପକ ସବୁ କାମ ସରିବା ପରେ, ଦୀପକର ମନ ଶାନ୍ତି ହେବା ପରେ ଦୀପକ ତାକୁ ନେଇ ନିଜ ଗାଁ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ। ତ ସେଠିକୁ ଯାଇ ମାନେ ଦୀପକ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ଘରେ ବସିଲା ସେ ଘରେ ଆଜ୍ଞା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଳ ଘରର ମାନେ ମାଟି କାନ୍ଥ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କବାଟ, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଳ ଘରକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଯାଏ। ସେ ଘରେ ଲାଇନ୍ ବି ନଥାଏ। ସେ ଏକ ଡିବି ଆଲୁଅ ମାନେ ଡିବିକୁ ଜାଳି ତା କର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ତା କାମ ସାରିବାକୁ ଲାଗେ, ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ଏମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତ ଦୀପକ ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ରହିବା ମାନେ କ'ଣ, ଦୀପକ ଟିକେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ସେଠି କିଛି ସମୟ ରହି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଦୀପକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯାଏ କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ବହୁତ ଗରିବ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଅସହାୟ। ସେହି ପରଠାରୁ ମାନେ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଦୀପକ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ଲାଗେ କି ସେ ତା ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ତାକୁ କେବଳ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଥିଲା, ଯଦି ଲିଫ୍ଟ ଦେବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ ଚୁପଚାପ ଦୀପକ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ସେ ନହେଲେ ଆଉ କେହି ନା କେହି ବି ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେ ଯେମିତି କରି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। ତ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଦୀପକ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ତାକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇ ତା ସହ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି କଲା। ଏହା ବି ଦୀପକ କହିଥିଲେ କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମାନେ ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଚାଉଳ ଅଳ୍ପ ଚୁଡ଼େ ପକାଇ ମାନେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲଗାଇ ଭାତ ଖାଉଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଦୀପକ ସେଠି ରହିଲା ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶୋଇବା ପରେ ରାତି ଅଧରେ ଦୀପକ ସେଠୁ ବାହାରି ତା ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳୀ ମୁଖେ ବାହାରିଯାଏ। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପକ ସେଠି ରହି ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦୀପକ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛି କି ମୁଁ ଏମିତିକା ଭୁଲ କାହିଁକି କଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କାମ, ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କାମ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକ, ଖାସ୍ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଚୁପଚାପ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଠାରୁ ସବୁ ଲୁଟି ନେବେ, ତାଠାରୁ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନେବେ। ସେହି କାମ ଦୀପକ କରି ଆଜି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏହି କାହାଣୀରେ ଦୀପକର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ରହିଲା, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଏଠି ଭୁଲ ରହିଲା ନା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ କେମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଧନ୍ୟବାଦ।